وكل لغو في شأن من الشؤون يفضي في النهاية إلى محرمات لم يحسب العبد لها حسابا. بتلي شبابوቻችንን ልጆቻችንን ወጣቶች አንደኛው ለغ ዛዛታ ጫዋታ ምንም ለዲንም ለዱንያም የማይጠቅም فكان من مستلزمات الخشوع في الصلاة الإعراض عن اللغو قولا وفعلا تكلما وسماعا وعملا. የሰው ልጅ አያውቅም እንዴ በቀብር ውስጥ ያለ ሙታን በሚቀሰቀስ ጊዜ وحصل ما في الصدور بدرت ውስጥ ያለ በሚገለጽበት ጊዜ إن ربهم بهم يومئذ لخبير ጌታችሁ ውስጥ አዋቂ ነው በዛን ጊዜ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ይላል ዛዛታን ውድቅ ንግግርን ውድቅ ተግባርን በሰሙ ጊዜ أعرضوا عنه ከሱ ራቅ ይላሉ። الحمد لله السميع البصير اللطيف الخبير أمر بحفظ الأسماع والأبصار واللسان ونهى عباده عن القيل والقال ولغو الكلام. نحمده على ما هدانا واجتبانا ونشكره على ما أعطانا وأولانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم خفايا القلوب وما تكنه الصدور وكل شيء عنده في كتاب محفوظ. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله كان لنعم ربه سبحانه شكورا وعلى أذى قومه صبورا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله وأطيعوه وراقبوه فلا تعصوه، واعلموا أنكم بعد الموت مبعوثون وعلى أعمالكم محاسبون ومجزيون، فإما أعمال تسر أصحابها فيفوزون وإما أعمال تسوءهم فيخسرون. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أيها الناس، من أكثر ما يشغل الإنسان عن مصالح دينه ودنياه اشتغاله باللغو تكلما وسماعا وعملا. وإذا شغل اللسان باللغو عطل عن الذكر، وإذا شغل السمع باللغو عطل عن سماع ما ينفعه، وإذا شغلت الجوارح باللغو واللهو تثاقلت عن الطاعات وعن مصالح الدين والدنيا. واللغو يا عباد الله هو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. ومن لغو الأقوال ما يدور في مجالس الناس من كلام لا فائدة منه، وأخبار وقصص وطرائف ونكت ونحوها. ولربما تجاوزت اللغو إلى المحرم إذا تضمنت كذبا أو غيبة أو نميمة أو همزا ولمزا أو جدالا وخصومة فيما لا فائدة منه، كالجدال في أمور سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية لا تعنيه. ومنها الجدال في المسابقات الرياضية ونحوها، فإنها تفضي إلى الغضب والخصومة في الغالب وتملأ القلوب بالإحن والضغائن، وربما صاحبها تراشق بالاستباب والشتائم، وعليها يدور الولاء والبراء والمحبة والبغضاء، وكل ذلك مما يقدح في إيمان العبد ويقسي قلبه ويصرفه عما ينفعه. وكان بداية ذلك الاستسلام باللغو. وكل لغو في شأن من الشؤون يفضي في النهاية إلى محرمات لم يحسب العبد لها حسابا. ولغو الأفعال
هو كل فعل لا ينفع العبد في دينه ودنياه، وأكثر اللهو من اللغو، بل يتجاوز اللغو إلى المحرم أو يفضي به إلى محرم. ولو أحصى العبد في يومه وليلته أقواله وأفعاله لوجد أن كثيرا منها من اللغو، وهذا من الخسران المبين ومن تضييع الأعمار في غير ما فائدة. وقد امتدح تبارك وتعالى المعرضين عن اللغو فقال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وجعل الإعراض عن اللغو من صفات المؤمنين الخاشعين المفلحين، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فجعل الإعراض عن اللغو بين الخشوع في الصلاة وأداء الزكاة، وهما ركنان من أركان الإسلام. وهذا يشي بأن من اشتغل باللهو لها عن صلاته ولم يخشع فيها، لأن القلب المشغول باللغو واللهو تعتريه قسوة تضعف الخشوع في الصلاة. فكان من مستلزمات الخشوع في الصلاة الإعراض عن اللغو قولا وفعلا، تكلما وسماعا وعملا، فيجتنب مجالس الذكر ويعرض عن اللاغين ولو صادفه مر بهم مرور الكرام، كما ذكر الله تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم والبر الجواد الكريم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، የዛሬው ኹጥባችን እንደሰማችሁት ትኩረት ያደረገው አንድ ጉዳይን በማንሳት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው በዚህ ሰዓት በአሁኗ ሰዓት ላይ ሁለት ነገሮች ያጋጥሙናል። በተለይ ሸባቦቻችንን፣ ልጆቻችንን፣ ወጣቶች። አንደኛው ለغው፣ ዛዛታ፣ ጨዋታ፣ ምንም ለዲንም ለዱንያም የማይጠቅም ወላእና በራ መውደድና መጥላት፣ እንዲሁም የሱ ቡድን ማድረግና ከሱ ቡድን ውጭ ማድረግ የሚታይበት የሆነ ከሶላት የሚያዘናጋ፣ ከመስጂድ የሚያስወጣ፣ አልባሌ ቦታ ጊዜን የሚያባክን አንድ ነገር አለ። ሁላችንም እናውቀዋለን። ሁለተኛው ወጣቶቻችን፣ ልጆቻችን ትምህርት አጠናቀቁ። ይሄንን ክረምት በምንድን ነው የሚያሳልፉት? የት ቦታ ነው? ምን ቦታ ነው? ለልጆቻችን ቦታ መርጠናል ወይ? ከኔ ጀምሮ እዚህ ይክረሙ፣ እንደዚህ ይሁኑ፣ በዚህ 2 ወርማ ይሄን ያክል መቅራት አለባቸው፣ ይሄን ያክል መሐፈዝ አለባቸው፣ ይሄን ያክል ኪታቦችን ማጠናቀቅ አለባቸው ብለን ፕሮግራም ሰርተናል ወይ? ለልጆቻችን አስበናል ወይ? ነገ ካደጉ በኋላ ዘወርበል እያለን ሲወጣ፣ በርግጫ እያለን ሲወጣ፣ ትእዛዛችንን ሲነቅፍ እንደው ልጄ እኮ መጥፎ ሆነብኝ ብለን የምናወራው በጊዜ ተነስተን ኮትኩተናቸዋል፣ እዚህ ሳይደርሱ አስተካክለናል የሚለውን ካሁኑ እንድንገነዘብና እንድናስብ ነው። መቼም ሁሉም ሰው የዘራውን ነው የሚያጭደው። ጤፍ የዘራ ስንዴ አያጭድም፣ ስንዴ የዘራ ገብስ አያጭድም። የሚያጭደው የዘራውን ብቻ ነው።
ልጆቻችን ላይ አሁን የምንዘራው ነገ እናጭደዋለን፣ ነገ ውጤቱን እናገኘዋለን። ባይሆን እንኳ የዚህ ተቃራኒ እንኳ ሆኖ ቢገኝ እኛ የራሳችንን ተወተናል፣ ከአላህ እገዛ አላገኘንም ማለት ነው። የዛን ጊዜ በቃ ከመጸጸትም እንዲህ አድርጌ ቢሆን ከማለትም እንወጣለን። የዛሬው ኹጥባችን መነሻ ያደረገው እነዚህን ሁለት ጉዳዮች ነው። እነዚህንም ጠቅለል ስናደርጋቸው አላህ በቁርአን የገለጸውን አንዲት አያ ማንሳት እንችላለን። ወኢዛ ሰሚዑ ለግወ አዕረዱ ዐንሁ ይላል። ዛዛታን፣ ውድቅ ንግግርን፣ ውድቅ ተግባርን በሰሙ ጊዜ አዕረዱ ዐንሁ ከሱ ራቅ ይላሉ፣ ዘወር ይላሉ፣ ችላ ይሉታል። ወቃሉ ለና አዕማሉና ወለኩም አዕማሉኩም ላ ነብተጊል ጃሂሊን፣ ሰላሙን ዐለይኩም ላ ነብተጊል ጃሂሊን፣ ሰላም በእናንተ ላይ ይሁን፣ እኛ ለአዋቂዎችን አንፈልግም የሚለውን ንግግር ብለው ያልፋሉ፣ ችላ ይሉታል ነው። አሁን ያለው ተጨባጭ እንዴት ነው? ወላ እና በራኡ የሚገርም እኮ ነው። እኛ እንደው ብዙ ሰው ላያየው ይችላል። አሰግደን ዘወር ስንል የመስጂዳችንን መጠን እኛ ሰው ሳይነግረን ዛሬ ምን አለ የሚለውን የዓለም ኳስ ነው የአፍሪካ ነው የምንድን ነው የሚለውን እናውቀዋለን። በምን? በጀማዓው መቀነስ። ልጆቻችን የት ሄደው ነው? ወጣቶቻችን የት ሄደው ነው? አንድ ሰው የሚገርም ከሆነ ሀገር መጥቶ እዚህ ከዒሻ በኋላ አንዳንድ ሐዲስ እንናገር ነበርና ደዕ ማ የሪቡክ ላ ማ ላ የሪቡክ ሚን ሑስኒ ኢስላሚል መርኢ ተርኩሁ ማ ላ ያዕኒህ የሚለውን ሐዲስ ሲተነተን ሰምቶ ድሮኔ ኳስ ወድ ነበር አለ። ወደ መስጂድ እየሄድኩኝ ጫጫታ ከሰማሁ ይሄማ ኳስ ነውልና እገባለሁ በዛው። ቤተሰቦቼ መስጂድ ሂዷል ይላሉ፣ እኔ ግን ሌላ ቦታ ነኝ አለ። ይሄንን ሐዲስ ስሰማ ከዛ በኋላ ለካ ማላ ያዕኒ ነው ለኔ፣ ለካ ከአኺራ እያዘናጋኝ ነው እያወጣኝ ነው ብዬ ከዛን ቀን ጀምሮ ተወበትኩ አለ። ልጆቻችን የት ነው ያሉት? የት ነው የሚያመሹት? ሰሞኑን ጀማዓ እየሰገዱ ነው፣ ተከታትለናል፣ አይተናቸዋል። መስጂድ አሉ፣ ሶላት ላይ ቂራአት ላይ የት አለ ቀልባቸው? ተሰብስበው ሲያወሩ ቂራአት የሚቀሩ ይመስሉናል አይደል? የሚያወሩት ግን እከሌ ያሸነፈ፣ እከሌ ይሄን ያክል ጎል አስገባ፣ እከሌ እንደዚህ ነው የሚያወሩት። ወኢዛ ሰሚዑ ለግወ አዕረዱ ዐንሁ። ልጆቻችን ላይ ይህንን እየተከልን ነው ወይ? ይህን እያስተማርን ነው ወይ የሚለውን ነገር ልናውቅ ይገባል። ሁላችንም እንደምናውቀው ከሞት በኋላ እንቀሰቀሳለን። ሁላችንም በሰራነው ስራ እንመረመራለን፣ ከዛም እንመነዳለን። መልካም ስራ ባለቤቶቿን የምታስደስት ትሆንና እድለኞችም ይሆኑ አሉ። መጥፎ ስራ ሆኖ ባለቤቶቿን ደግሞ የምታዋርድና የምታከስራለች። ይህንንም አላህ በሁለት አያዎች ይገልጸዋል። አፈላ ያዕለሙ ኢዛ ቡዕሲረ ማ ፊል ቁቡር፣ የሰው ልጅ አያውቅም እንዴ በቀብር ውስጥ ያለ ሙታን በሚቀሰቀስ ጊዜ፣ ወሑሲለ ማ ፊ ሱዱር፣ በደረት ውስጥ ያለ በሚገለጽበት ጊዜ፣ ኢነ ረበሁም ቢህም የውመኢዝን ለኸቢር፣ ጌታችሁ ውስጥ አዋቂ ነው በዛን ጊዜ የሚለውን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚህ መልኩ ያስቀምጠዋልና ስራችንን ነው የምናገኘው። የሰውን ልጅ ከዲኑም ጥቅም ከዱንያውም ጥቅም የሚያታልሉ ነገሮች በንግግርም ሆነ በማድመጥ እንዲሁም በተግባር ላይ በተመሰረተ ዛዛታ ነው፣ ውድቅ ንግግር ነው፣ ውድቅ ተግባር ነው። እነዚህን ነገሮች ምላስ በውድቅ ነገር ላይ ከተጠመደችና ቢዚ ከሆነች አላህን ከማስታወስ ቁርአን ከመቅራት በየትኛው ምላስ ይቀራል? እንዲሁም ሌሎቹም ሰውነትም በዚህ ከተሻገሉ خلاص ጆሮ ምንም በዚሁ ላይ መሽጉል ከሆነ በምንድን ነው እንትን ልል የሚገባው? ስለዚህ ለዲናችንም የማይጠቅም ለዱንያችንም የማይጠቅም ውድቅ ተግባርና ውድቅ ንግግርን ስንሰማ ዘወር ማለት ይኖርብናል። እንዲሁም ወደ ሐራምም ሊረማመድ ይችላል፣ ወደ ሐራምም ሊሸጋገርም ይችላል። ይህንን ዑለሞች የሰጡትን ፈትዋ በማየት ኳስ መጫወት፣ ኳስን መመልከት እንዴት ይታያል የሚል ትንታኔ ተሰጥቶታል። ታላላቅ ዑለሞች ፈትዋ ሰጥተውበታል። አንደኛው ሙባህ ነው ከምንም ነገር የጸዳ የጠራ ከሆነ። ሁለተኛው ከረሃ ነው እንደው ጊዜን የሚያባክን ከሆነ። ሶስተኛ ሶላትን የሚያሳልፍ ሶላትን የሚገድል እንዲሁም ደግሞ ወላ እና በራ ከወንድሙ ጋር መጣላት የሚከተለው ስድብ፣ ግጭት፣ መፈናከት፣ መሰዳደብ እንዲህ ያለን የሚያስከትል ከሆነ መከታተሉ
ሐራም ነው ብለው ዑለሞቹ ፈትዋ ሰጥተውበታል። አሁን ያለው ሐራሙ ደረጃ ላይ ነው፣ ሙባሑ ደረጃ ላይ ነው። የሚከታተሉት በደንብ ያውቁታል። ስለዚህ ይህንን ነገር ሁላችንም ውድቅ እንደሆነ አውቀን ለዲናችንም ለዱንያችንም የማይጠቅመን መሆኑን አውቀን ወደሚጠቅመን ነገር ዘወር ማለት ዓቂል መሆን ይኖርብናል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባሮቹን ገልጿል፣ አመስግኗቸዋል። ወኢዛ ሰሚዑ ለግወ ውድቅ ንግግርን ውድቅ ተግባርን በሰሙ ጊዜ አዕረዱ ዐንሁ ከሱ ዘወር ይላሉ፣ ችላ ይሉታል። ወቃሉ ለና አዕማሉና ወለኩም አዕማሉኩም ሰላሙን ዐለይኩም ላ ነብተጊል ጃሂሊን ብለው ያልፋሉ አለ። በሌላም አያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምእምናኖች እድለኞች ሆኑ፣ ዳኑ፣ ስኬታሞች ሆኑ አለ። እንዴት ያሉት ሙእሚኖች? አለዚነ ሁም ፊ ሰላቲሂም ኻሺዑን ሶላታቸው ውስጥ ፍርሃት ያላቸው አለ። ወለዚነ ሁም ዐኒ ለግዊ ሙዕሪዱን እነዛ ደግሞ ከውድቅ ንግግር ዘወር የሚሉ ችላ የሚሉ አለ፣ ተወት ያደረጉ። ወለዚነ ሁም ሊዘካቲ ፋዒሉን የሚገርመው ሶላትና ዘካን አላህ በሰፊ አያዎች ላይ ባንድ ነው የሚጠቅሳቸው። አቂሙ ሰላህ ወአቱ ዘካ ሁማ ሩክናን ሚን አርካኒል ኢስላም ሶላትና ዘካ። እዚህ ላይ ግን መካከላቸው ምንን አስገባ? ከዛዛታ፣ ከጨዋታ፣ ካልባሌ፣ ከውድቅ ንግግር፣ ከውድቅ ተግባር ዘወር ማለት መካከል አስገባ። ለምንድን ነው? ወሃዛ ዩንቢ ይህ የሚያሳየው ነገር ትልቅነቱን ነው፣ ወሳኝነቱን ነው። እንደ ሶላት እንደሚታሰብና እንደ ዘካ እንደሚቆጠር ሁላችንም እንድናውቀው እንድንገነዘበው ነው አላህ በዚህ መካከል ያስቀመጠው። ለምን ባልባሌ ነገር ላይ የተጠመደ ሰው ሶላቱን በአግባቡ አይሰገድም፣ ዘካውን በአግባቡ አይወጣም፣ ስራውም አልተሰራም ማለት ነው። ለዚህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወዒባዱ ረሕማን ብሎ ባሮቹን አነሳ። የኔ ባሮች እነዚህ ናቸው፣ እነዚህን ባህሪያት ያሟሉ ናቸው። ከነዛ ውስጥ ወለዚነ ላ የሽሃዱነ ዙር ውሸትን ቅጥፈትን የማይመሰክሩ ናቸው፣ የውሸት ምስክር ሆነው የማይቀርቡ ናቸው አለ። ወኢዛ መሩ ቢለግዊ መሩ ኪራማ አለ። በውድቅ አካባቢ ውድቅ ንግግር አካባቢ ሲያልፉ ደግሞ ክቡር ሁነው የተከበሩ ሁነው የሚያልፉ ናቸው አለ። እኛን አይደለም የሚመለከተው። ወለቀድ አሙሩ ዐለ ለኢሚ የሱቡኒ ፈመضይቱ ثመ ተቁልቱ ላ ያዕኒኒ በወራዳ በምን በአጠገብ አልፋለሁ አለ። ከእሱ አጠገብ ሳልፍ እኔን አይደለም የሻውና ያሰበው ብዬ አለፍላለሁኝ እንደሚለው አጋጣሚ እንኳ ቢያጋጥማቸው ጆሮ ሳይሰጡ ከበሩ ሆነው የሚያልፉ ናቸው ብሎ አላህ መስግኗል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሁሉ ውድቅ ነገር ላይ ልጆቻችን እንዳይገነቡ ልጆቻችን እንዳይለምዱ ካሁኑ ጥንቃቄ ማድረግና ወደፊቱን የሁለት ወይም የሶስት ወራቶችን ጊዜ በደንብ አድርገን ልናስብበት ይገባል የሚል ከኔ ጀምሮ ለእናንተም ለእኔም በቅድሚያ አደራ ለመስጠት ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከምርጡ ባሮቹ አላህ ያድርገን። ዒባዱ ረሕማን ብሎ ከቆጠራቸው ውስጥ አላህ ይመድበን። ለልጆቻችን ከሚያስቡ ሰዎች አላህ ያድርገን። ለልጆቻችን በጥሩ ተርቢያ ከሚያሳድጉ አላህ ያድርገን። ልጆቻችን አድገው ጥሩ ልጆች ሆነው ውጤታቸውን በዱንያም በአኺራም የምንጠቀም አላህ ያድርገን። አላ ወሰሉ ወሰሊሙ ረሒመኩሙላህ ዐለ ረሕመቲል ሙህዳህ ወኒዕመቲል ሙስዳህ نبيكم محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك المولى جل في علاه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واقض ديوننا وتول أمرنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا
ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. إلهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم أحينا حياة السعداء وحياة من تحب بقاءهم، وتوفنا وفاة الشهداء ووفاة من تحب لقاءهم. إلهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.